Guys, let's welcome him. He's none other than Aditya Mehta. Do you want to know regarding the special person? Should we please maintain the decorum? He's very inspirational. I just want the crowd to maintain the decorum. Before I proceed, I just want to tell some sort of intro regarding the Aditya Mehta sir. Before completing Mr. Aditya Mehta, before completion of degree, he started a small term business. He invested an amount of 30,000 and he made into 3 crores. All of a sudden, he met with an accident. Family supported him a lot. He has a dream of cycling. His leg has been replaced with an artificial. And once on the way near Begumpet, he saw the HBC, the Hyderabad Bicycle Club. His passion for cycling then died. He went for a ride of 125 kilometers from Begumpet to Tabran to Narsapur and to Mechal. He has travelled 125 kilometers from Begumpet to Tabran to Narsapur and to Mechal with the artificial legs. And he is going to be entered in the 2030 Limca Book of Records. And also he is going to be participating in a future Olympics, the 2016 Olympics. Sorry, 2016 Paralympics. And recently, his passion for paracycling has also increased. He has planned to travel from Hyderabad to Bangalore, and he is going to do that, and I am sure of it. I told regarding his business before. Do you know regarding his business? He has started his business with an investment of 30,000 and he has made it into 3 crores and it is running successfully now. It is none other than Phase 3 at Begumpet. He is very inspirational for the youth in this present scenario. Let's welcome Mr. Aditya Mehta sir onto the stage. Along with him, I request our Vice Principal sir and also our Principal sir to accompany him. Mr. Aditya Mehta is before you all. He's an inspirational for everyone.
achieved his target. Cycling from Hyderabad to Bangalore already completed 15 days back. Within a span of 3 days, he achieved the speed, and now he has the ambition to tour from Kanyakumari to Kashmir. This is already his dream to complete this shortly. We pray God and wish God give him the energy and high spirits so that he will accomplish that task also. Guys, you have seen him. He's the best person. I don't know regarding you all, but he is really inspirational for me. He's really inspirational. And beside him is the great person who's going to sit. Like, he's sitting there. And do you know what he is? In his childhood, he was selling milk. He was a doodwala. And at present, he's the chairman of MLR Group of Institutions. He came from a very poor background and he developed his own business. He is currently the chairman of Hyderabad Amateur. And also the state president for Master Athletics. One special thing do you know regarding him? He is the ex-student of Badruka. You want to know his name? It's none other than Lakshman Reddy sir. He's the ex-student of Badruka and the chairman of MLR Group of Institutions. And he is also an inspirational cue for each and every youth present over here. Not only over here, over the whole state, over the whole country. When something does fail, there are some people who inspires the youngsters to achieve the great feat in the area of sports. The one such person is present today amongst us, none other than Mr. Lakshman Reddy garu. He was our alumni also, Badruka alumni way back in 1965, and he was here. And wherever some programs are conducted, sports events are conducted, cycling or what is athletic competitions, he is a person instrumental and he will be there everywhere and to inspire the youngsters to propagate or to cherish their goals of achievement in sports area. And I request Lakshman Reddy garu, సార్ చెప్పారు ఏంటంటే తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, తెలుగు భాష పైన మమకారం ఎక్కువ సార్కి. నేను చెప్పాను మనం తెలుగు మాతృభాష తెలుగు, కన్నడ వాడు కన్నడ మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడరు, తమిళ్తో తమిళ్ మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడరు, రష్యన్ మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడరు, జర్మనీ మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడరు. కానీ తెలుగువాడు తెలుగు మాట్లాడడానికి అదేదో అవమానం, మన విలువ తగ్గుతుంది అనే భావన. ఇంకా బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం వదిలిపెట్టిపోయారు, కానీ మనలో నుంచి ఆ బానిస భావం పోలే. ఇంకా కూడా ఎవరి కిందనో పని చేస్తున్నట్టుగా బానిస భావం ఇంతవరకు విడనాడలేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో తెలుగు వాళ్ళు చిక్కుకున్నారు, ఎందుకో అర్థం కాదు. నేను ఈ సందర్భంగా లక్ష్మారెడ్డి గారిని కొంచెం తన యొక్క అనుభవాల్ని
వారి యొక్క కార్యక్రమాన్ని మా పిల్లలకందరికీ తెలియజేస్తే ముందుగా లివింగ్ ఏజెంట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ ఆదిత్య మెహతా. ఈవెన్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ హై స్పిరిట్స్, nothing even physical challenges will not hamper unless to achieve the quest for achievement will not be affected by that. That strong willpower, determination that has taken him, and he has never suffered something is lost, something deformation, he never thought of it, and he conquered what he wanted to achieve. He achieved it, and I wish the God and give him the energy and courage to complete this assignment, to travel from Kashmir to Kanyakumari to Kashmir. That also will be successful. Now I request Lakshmareddy గారిని తన యొక్క అనుభవాల్ని స్పోర్ట్స్ ఏరియాలో ఏమైనా యంగ్స్టర్స్ సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్రిన్సిపల్ శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు, మరి మన ఈ ప్రోగ్రాంకు చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేసిన మా ఫ్రెండ్ ఆదిత్య, మరియు ఇక ఫ్యాకల్టీస్, స్టూడెంట్స్, పోతే నాకు ఇక్కడ గెస్ట్గా పిలవడం నాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. నేను 65-66 అనుకుంటా ఇక్కడ ఓన్లీ 1 year బీకామ్ 1 year చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సికింద్రాబాద్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్కు షిఫ్ట్ చేసుకున్నాను. నా ఎక్స్ కాలేజ్కు నన్ను ఇన్వైట్ చేయడం, మళ్ళీ ఇక్కడ మీ అందరినీ కలవడం నాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. పోతే ఇప్పుడు నా ఏజ్ 68 years. నేను ఆదిత్య కూడా నాకు ఇచ్చింది 6-7 months బ్యాక్ నాకు ఫ్రెండ్ అయ్యాడు. అది సైక్లింగ్ ప్రోగ్రామ్. నేను అతను కలిసి 100 kilometers సైక్లింగ్ చేశాము. నేను 100 చేస్తున్నట్టే నేను సర్ప్రైజ్ అయినా. ఆదిత్య పైసా లేక సార్ అక్కి కర్రయ్య సార్, అతను నేను ఇంకా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ బోయిపల్లి నుంచి, తూఫ్రాన్, నర్సాపూర్ నుంచి మా సెయింట్ మార్టిన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వచ్చాము. అక్కడ అందరం లంచ్ చేసి వెళ్ళిపోయాను. పోతే అంతకుమంది ఉంటే ముందు 200 kilometers చేశాను నేను. 200 kilometers 13 hours లోబడి చేసినందుకు ఫ్రాన్స్ నుంచి మాకు మెడల్స్ వచ్చాయి. అంతా యంగ్స్టర్స్ అలా నేనే ఎక్కువ ఏజ్ అయినా, 68 years నేనే ఉంది కదా. పోతే ఇప్పుడే సార్ చెప్పారు మాస్టర్ అథ్లెటిక్స్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అని. మాస్టర్ అథ్లెటిక్స్ అంటే రీసెంట్గా వైజాగ్లో జరిగిన స్టేట్ మీట్, అందులో 35 years నుంచి 90 years వరకు పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. పోతే ఎవ్రీ 5 years ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకు కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. నేను యాక్చువల్ రన్నర్ నుండి లాంగ్ రన్నర్స్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 55 years నాకు హాఫ్ మారథాన్ ఏషియా బ్రాంజ్ మీట్ వచ్చేది. మరి ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ మీట్లో కూడా గోల్డ్ మెడల్ కొట్టడం జరిగింది. 5 ఏషియన్ మీట్స్ వరల్డ్ మీట్ కూడా పోయి రావడం జరిగింది. పోతే మొన్న 14th నాడు మీ అందరికీ తెలిసే IAS ఆఫీసర్ రేచల్ చటర్జీ, ఆమె ఇక్కడ నుంచి ఫ్లైట్ వచ్చింది. 14th నాడు మార్నింగ్ 6 o'clock ఆమె ఈవెంట్ ఉండే 5 kilometer రన్ ఆమె రన్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చింది. ఆమె 5 kilometer రన్ 27 minutes కంప్లీట్ చేసింది. ఐ మెంబర్ 35 years 45 years వాళ్ళందరూ అందరినీ మీట్ చేసింది. సర్ప్రైజ్ నిన్ననే పోయి ఆమెకు ఆమె సర్టిఫికేట్ మెడల్ ప్రజెంట్ చేసి వచ్చాను. పోతే దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ యూత్ అందరికీ, మన ఇండియా స్పోర్ట్స్లో చాలా బ్యాక్ ఉన్నది. మరి అందరికంటే హైయెస్ట్ షుగర్ పేషెంట్ మన హైదరాబాద్, మీ అందరికీ తెలుసు. దాని గ్రూప్ మాట్లాడాలంటే మీ అంత స్టూడెంట్స్ ముందుకు రావాలి. పోతే నాకు ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎక్కువ లేకుండే, మళ్ళీ బీకామ్ డిస్కంటిన్యూ నేను. పోతే అప్పుడు మార్నింగ్ నాకు చదువుకునే అవకాశం పెద్ద ఎక్కువ లేకుండే. మార్నింగ్ నేను మిల్క్ బిజినెస్ ఉంటే మార్నింగ్ మిల్క్ బిజినెస్ చూసుకొని బోయిపల్లి నుంచి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సైకిల్ మీద వచ్చి మన అక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రైన్లు వస్తుంది, రిటర్న్ మన కలిసేది. పోతే అప్పుడు ఆ పరిస్థితులు అట్లా ఉండే. మీకు అందరికీ మంచి అవకాశం ఇచ్చారు. డైలీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడే ఆదిత్య మన రోల్ మోడల్. అతను కాల్ చేస్తున్నారని మన రీసెంట్గా 3 days 7th రోజు
ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు పోయినంటే రికార్డ్ అది 3 డేస్లో పోవాలంటే చాలా కష్టం. మళ్ళీ ఇవాళ ఒక బ్యాచ్ వెళ్ళింది ఇక్కడ నుంచి సిటీ నుంచి ఇంచుమించు ఒక 10-15 మెంబర్స్. మరి ఇక్కడ నుంచి తిరుపతి 6 డేస్ టైం వాళ్ళకి పోతే అలా ఫ్యామిలీస్ వైఫ్ హస్బెండ్ వాళ్ళకు ఒక 10-12 ఇయర్స్ వాళ్ళ సన్ ముగ్గురు కలిసి ఆ గ్రూప్ వెంబడి పోయారు. ఇటువంటి వీళ్ళంతా ఏ జోనం చేస్తుంటే మీరు యూత్ ఎక్కడైతే 5 to 10 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉన్నారో సైకిల్ మీద కాలేజీ రావాలి. నేను మా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా అదే చెప్తుంటా, ఎవరైతే 5 to 10 కిలోమీటర్స్ ఉంటారో సైకిల్ మీద వస్తే హెల్త్ బాగుంటుంది, పొల్యూషన్ ఉండదు, మనీ సేవ్ చేసుకుంటారు. కానీ సైకిల్ ఎక్కాలంటే ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఆ సిగ్గుపడుతుంటారు, ఎందుకే మాట్లాడగా. దయచేసి ఎనీ వన్ గేమ్ డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నుండి 40 మినిట్స్ మీరు చేస్తే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. మరి మే మంత్లో నేను ఆదిత్య ఇంకా కొంతమందిని లండన్ టు ప్యారిస్ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నది, సైక్లింగ్ 500 కిలోమీటర్. మరి ఆదిత్య కూడా కాశ్मीर టు కన్యాకుమారి అక్టోబర్ జూన్ మంత్ में चलेंगे, आप भी साथ में आओ. మరి నా ఆరోగ్యము నాకు హెల్ప్ చేస్తే నేను కూడా అయినప్పుడు పోతాను, నేను కూడా ట్రై చేస్తాను. దయచేసి యూత్ కూడా మీరందరూ ఎనీ వన్ గేమ్ మీ హెల్త్ గురించి దయచేసి మన హైదరాబాద్ షుగర్ పేషెంట్ నుంచి దూరం చేయాలని కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఉంచుతాను. Our senior faculty, Soveswar Rao, to offer a shawl to our Lakshmana Reddy Gariki, shawl of possible. Come, shawl is Rao. Come here. Shawl comes. I request the senior faculty David Premdas come and give a bouquet to the chief guest. I request Dr. B. Kailas Singh to come over here and give memento to the chief guest.